پیچھے مسیح کے چلتے رہے، آگے ہی آگے بڑھتے رہے، پیچھے مسیح کے چلتے رہے، آگے ہی آگے بڑھتے رہے، یسوع کے ہوتے ڈرتے رہے، بڑھتے چلے، بڑھتے چلے، بڑھتے چلے، گاتے ہوئے۔ ان تمام کو جن سے خدا محبت رکھتا ہے اور یسوع مسیح میں محفوظ ہیں، میرا اور راہ جیون کی تمام ٹیم کا سلام، فضل اور کرم، امن اور سلامتی خدا باپ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کی طرف سے آپ سب پر ہو۔ ناظرین، اپنے وعدہ کے مطابق آج راہ جیون کی ٹیم جو ہے وہ ایک ایسا خوبصورت موضوع لے کر آئی ہے جس کے بہت سارے ایلیمنٹس جو ہیں وہ ہم سب میں پائے جاتے ہیں۔ کہیں پر یہ تھوڑے ہیں، کہیں پر یہ زیادہ ہیں، کہیں پر یہ بہت زیادہ ہے۔ لیکن اس سے پیشتر کہ ہم اپنے موضوع کی طرف جائیں، میں خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھوں گا، جہاں یوں مرقوم ہے، اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالہ کر دیا کہ نالائق حرکتیں کرے۔ پس وہ ہر طرح کی ناراستی، بدی، لالچ اور بدخواہی سے بھر گئے، اور حسد، خون ریزی، جھگڑے، مکاری اور بغض سے معمور ہو گئے، اور غیبت کرنے والے، بدگو، خدا کی نظر میں نفرتی، اوروں کو بے عزت کرنے والے، مغرور، شیخی باز، بدیوں کے بانی، ماں باپ کے نافرمان ہو گئے۔ زندہ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ناظرین، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بہت دلچسپ رہے گا، نہ صرف آپ کے لیے بلکہ خاص طور پہ میرے لیے بھی، کیونکہ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کا شاید آج انسانی زندگیوں میں بہت ساری جگہوں میں اپنا وجود جو ہے، اس کی اہمیت جو ہے، اس کی اچھائی یا برائی وہ کھو چکا ہے، بس وہ، لیکن اس کے باوجود وہ ہوئے جا رہا ہے۔ اس کو جاننے کے لیے ہم آج اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے، اور بات چیت کو جاری رکھنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ڈاکٹر ایمینول عزیز، اور ڈاکٹر ایمینول عزیز آج ہمیں فرسٹ ٹائم راہ جیون کے پلیٹ فارم کو جوائن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ایمینول عزیز جو ہیں وہ ہی بورن ان اے کرسچن فیملی، گریس بیپٹسٹ چرچ میں وہ آج کل بہت ایکٹیو ممبر ہیں، جو کہ ملٹن میں واقع ہے، اور ہی از اے لائسنسڈ ڈاکٹر آف ویٹرنری آف میڈیسن، اور یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ پریکٹس میں جاری ہیں تقریباً 1998 سے، اور یہ اپنی پریکٹس جو ہے یہ ملٹن کے ایریا میں شروع دن سے میرے خیال میں انہوں نے شروع کی تھی، اور ابھی بھی وہیں یہ اپنی سروسز جو ہیں وہ اس علاقہ کو دے رہے ہیں، اینڈ ہی از ورکنگ ایز اے ڈائریکٹر اینڈ اونر۔ اور ڈاکٹر عزیز از آلسو بورڈ آف ڈائریکٹر آف نارتھ ہالٹن ریجن کمیونٹی کے، اور ہی از آلسو چیئر فار کیپٹل فائنانس کمیونٹی آف نارتھ ہالٹن ریجن لیونگ کمیونٹی۔ ڈاکٹر عزیز، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے راہ جیون کے پلیٹ فارم کو جوائن کیا، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر رشید گل صاحب۔ ڈاکٹر رشید صاحب سے آپ سارے بخوبی واقف ہیں، وہ شروع سے راہ جیون کے تمام شوز میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جو ہیں ڈاکٹر رشید گل، وہ آتھر بھی ہیں، رائٹر ہیں، پوئٹ ہیں، اور پاسٹورل خدمات بھی جہاں بھی خداوند انہیں موقع دیتا ہے، ہی از آلویز دیئر۔ جی ڈاکٹر عزیز، ونس اگین وارم ویلکم، اور یہ بتائیے کہ اگر یہ جو گاسپ کا موضوع ہے، میرے لیے تو جب سے میں نے سنا یہ بڑا مجھے اچھا لگا، آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے تاکہ ہمارے ناظرین جو ہے وہ اس کو آسانی سے سمجھ سکے، کیونکہ یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو بہت زیادہ پایا جاتا ہے، کہیں پر شاید کہیں پہ یہ انسانی زندگیوں میں کم ہو، لیکن بہت عام ہے۔ یہ آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو شکریہ پادری صاحب تفصیلاً متعارف کروانے کے لیے، اور یہ جو موضوع ہے
آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ کافی انٹرسٹنگ موضوع ہے. واقعی یہ لفظ ہی بہت انٹرسٹنگ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی محفل جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ کوئی وہاں پہ جو ہے کوئی بات یا کوئی جو ہے گفتگو نہ کی جائے. جی. دراصل اس سے پہلے کہ ہم اس کے اوپر مزیداً جو ہے وہ تفصیلاً اس کے اوپر جو ہے مزید بات چیت کریں, میری یہ دعا ہے اور خواہش ہے کہ ہم سب کے لیے یہ باعث برکت ہو. That's true. تمام ناظرین کے لیے اور ہمارے لیے بھی. تو غاصب کا اصل میں دراصل یہ جو آپ نے حوالہ پڑھا ہے جو رومیو کا باب, اس کا پہلا باب, اس کی 29 آیت, تو اس کے دیکھیں گے اس کے جو انگلش میں جو ہے غیبت کرنے والا, اس کے لیے آخر پہ یہ جو آیت ہے انگلش میں, جو خاص طور پر انگلش اسٹینڈرڈ ورژن ہے, اس میں انہوں نے اس کے لیے لفظ غاصب یوز کیا ہے, غیبت کرنے والا. غاصب کے اصل میں لغوی معنی میرے خیال ڈاکٹر رشید صاحب چونکہ یہ کافی مہارت رکھتے ہیں اردو میں اور مزید اس کے اوپر گفتگو کریں گے. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے وہ ہماری غلطیاں نکالیں گے. دیکھیں نا کہ وہ پوئٹ بھی ہیں, شاعر بھی ہیں, اور میرے خیال میں کافی برتری رکھتے ہیں اردو زبان کے اوپر. تو لہٰذا میں غاصب کو یوں کہوں گا کہ غاصب دراصل کی جو لغوی معنی ہے وہ ہے گپ شپ لگانا. جب کہیں آپ کہیں محفل میں جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اور سنائیں جی کوئی گپ شپ, اس کے یا اس کا دوسرے لفاظ میں کہتے ہیں گفتگو کرنا, باتیں کرنا. اگر ہم اس کا ہیبریو میں معنی دیکھیں تو غاصب کے ہیبریو میں جو لفظ ہے اس کے لیے یوز ہوا ہے راکیل, RAKIL, تو جس کے معنی ہے پیڈلر. اب پیڈلر انگلش میں وہ شخص ہوتا ہے جو کہ انلیگل ڈرگز کو جو ہے فروخت کرتا ہے, یا چوری کی ہوئی چیزوں کو جو ہے وہ فروخت کرتا ہے, یا وہ جگہ جگہ جا کے سٹال لگاتا ہے, چیزوں کو فروخت کرتا ہے. اس کے دوسرے معنی جو ہیبریو میں یوز ہوئے ہیں اس کو ہکسٹر بھی کہتے ہیں. ہکسٹر وہ ہوتا ہے جو ٹریڈر ہوتا ہے, یا جو ایک سیلر ہوتا ہے, جو سیل کرتا ہے, جو ٹریڈ کرتا ہے چیزوں کو جا کے. اور ایک اسی طرح سے انگلش میں معنی جو ہیبریو کے اگر ہم تفصیلاً لیں تو وہ ایک ہوتا ہے ہاکر. اب دیکھیں کہ ابھی اگر آپ پاکستان میں آئیں یا کسی جگہ تو آپ دیکھیں گے کئی ریڈی والا آتا ہے تو گلی کوچوں میں آگے آوازیں لگاتا ہے کہ بھی ہم سے فروٹ لے لو یا کچھ مختلف قسم کے کلچے لے لو, صبح اس کی آوازیں آتی ہیں. تو ہاکر آوازیں لگانے والا یا آوازیں لگا کر چیزیں جو ہیں وہ فروخت کرنے والا. اور اس کے ایک اور معنی جو کہ ہیبریو میں اسی لفظ کے نکلتے ہیں وہ ہے ڈسیور, جو کہ دھوکہ بازی کرتا ہے اور دھوکے سے کئی چیزیں جو ہے ایک چاپلوسی کے ساتھ ان کو بیان کر کے ان کو فروخت کرتا ہے. اور اس کے جو چوتھے معنی ہے وہ سپائی کرنے والا, جو کہ چپکے سے دوسروں کی انفارمیشن لیتا ہے اور وہ اور ان کی ایکٹیویٹیز کو لیتا ہے. جیسے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے بات ہو رہی تھی کہ جب کبھی ہم آپس میں بیٹھتے ہیں, ملتے جلتے ہیں, لیکن ان میں سے کچھ اشخاص ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کی ایکٹیویٹیز کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کی انفارمیشنز کو جو کہ آپ کے بہت قریب ہوتے ہیں ان کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی موومنٹ, آپ کی باڈی لینگویج کو جو ہے وہ جو ہے نوٹ کر رہتے ہیں اور ان کو اکٹھا کر کے وہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں. اب سپائی جو گورنمنٹ میں ہوتا ہے فور شور کہ وہ تو گورنمنٹ تک کچھ ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو پہنچاتا ہے جو کہ اس کے ملک کے لیے یا جس طرح سے بھی ان کے لیے, یعنی زندگی کے مختلف علاقوں میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں. لیکن ہم اس کو اگر ہم سوشلی ہم آپس میں لیتے ہیں, جب آپس میں میں اس لیے اس کو تفصیلاً تھوڑا سا اس بات کو بیان کر رہا ہوں کیونکہ یہ لفظ, اب دیکھیں کوئی بھی محفل ایسی تو نہیں ہے جو گپ شپ کے بغیر ہوگی, تو ہم ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ غاصب ہے کیا, کہ اس کو ہم کس طرح سے جو ہے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ
जैसे मैं ये बयान कर रहा हूँ कि स्पाई करने वाले, इसको भी गॉसिप कह सकते हैं, जो महफिल में होता है। जी जी जी। अब इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन में गॉसिप का जो फ्रेज है उसको ये कहा गया है स्लैंडरिंग करने वाला, जो स्लैंडर करता है। क्या होता है वो शख्स? वो शख्स जो दूसरों के बारे में, जब आप किसी महफिल में बैठते हैं, अक्सर हमारा भी वास्ता पड़ता है, आपका भी वास्ता पड़ता है सबका, कि यानी जब हम किसी महफिल में बैठते हैं तो उसमें एक स्लैंडरिंग करने वाला होता है। स्लैंडरिंग करने वाले वो शख्स होता है जो गलत बयानी करके किसी की जात को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। तो मेरे कहने का मकसद है कि गॉसिप जो लफ्ज है देखने में दिलचस्प लगता है, लेकिन मैं उसकी जरा डाइसेक्ट नहीं कर रहा हूं कि उसको डाइसेक्ट करके वो शख्स जो है वो ओरिजिनल चीज को, किसी की एक्टिंग को, उसकी या उसके एक्ट को वो गलत अल्फाज देता है। and he tries to make damaging statements yeah. about someone. Right. He tried to make damaging statement about someone. लेकिन ये तो सारी जो है philosophical बातें मैं जो है बयान कर रहा हूँ कि देखिए गॉसिप को समझने के लिए ये आसान हो जाएगा कि अगर हम इसको कहें कि इन्फॉर्मर को, जो किसी चीज को इन्फॉर्म करता है जी दूसरों को। जी, मैं वापस आप पे आता हूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर रशीद साहब, आप बताइए, जब हम इतना थोड़ा जानते हैं, क्या बाइबल के हवाले से आप हमारी थोड़ी सी रहनुमाई करेंगे कि वहाँ पे इसके बारे में मज़ीद क्या कहा गया है? देखिए जी, कि पहली बात तो ये है कि बहुत बहुत शुक्रिया आपने मदऊ किया इस प्रोग्राम के लिए, और दूसरी बात ये है कि जो आज का टॉपिक है वो दिलचस्प है जी, और मैं समझता हूँ कि वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है। और जो हम बात कर रहे हैं कि गॉसिप की, उर्दू में अगर हम बात करें तो इसको गपबाजी कहा गया है। जी जी। अब इसका एक जो थोड़ा सा पॉलिश्ड वर्ड जो है उर्दू में इस्तेमाल होता है कि खुश गपियाँ जी। और जब हम खुश गपियों की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हंसी मजाक की बातें करने, जिसमें ये एलिमेंट शामिल नहीं होता कि दूसरे शख्स की किरदार कुशी की जाए। वो सिर्फ एक दूसरे के लिए मजा पैदा करने के लिए, अपने आप को गुफ्त करने के लिए, यानी वो बातचीत जिसका अंदिया, जिसका मकसद दूसरे को नुकसान न पहुंचाना हो, वो खुश गप्पी कहलाती है। अब ये है कि हम अक्सर इस हद को फलांग जाते हैं, ठीक है, जो हमारी सोसाइटी में बात राइज है, यानी इंसानी फितरत है, इंसानी फितरत है कि हमारा मकसद अपने आप को महजूज करना नहीं होता, बल्कि हमारा मकसद होता है कि दूसरे की किरदार कशी करके अपने आप को बेहतर साबित करना और दूसरे को नीचा दिखाना। ठीक है, वो चीज़ बुराई में शामिल हो जाती है। अब आपने ये एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि गैबत गोई, बैक बाइटिंग, चुगली खाना, बिल्कुल। अब ये सारी चीज़ें इसी गपशप में ही शामिल होती है। बिल्कुल बिल्कुल जी। अब मकसद क्या होता है? एक मकसद ये होता है कि हम अपने आप को बढ़ावा देना चाहते हैं, ये तासुर देना चाहते हैं कि मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं। बिल्कुल। और दूसरा आदमी है, उसकी खामियां बयान करके उसके किरदार को हम ख़त्म कर देना चाहते हैं, जिससे कि जो बुनियादी मकसद है मसीही किरदार का, वो दागदार हो जाता है। ठीक है, ये ना सिर्फ बुराई है बल्कि गुनाह है। सही है। हमें एक दूसरे को तामीर करना है, उसको कत्ल नहीं करना, उसके किरदार को खत्म नहीं करना। यानी ये भी आपका कहने का मकसद है कि ये भी एक कत्ल की किस्म है। बल्कि जो ये अपना आयात जो पढ़ी गई हैं रोमियो के खत में से, उसमें से ये जो आयत है वो काबिल जिक्र है, 32 आयत जी। हालांकि वो खुदा का ये हुक्म जानते हैं कि ऐसा काम करने वाले मौत की सजा के लायक।
अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों इतनी सीवियर पनिशमेंट या कैपिटल पनिशमेंट जो है वो तजवीज़ की गई है सिर्फ ऐब जोई की। ऐब जोई से। क्यों? कि उसे आप उसको किरदार को कत्ल कर रहे हैं, उस शख्सियत को मसख कर रहे हैं, उसको सोसाइटी में बदनाम कर रहे हैं, और उस आदमी की इजाजत के बगैर उसकी बातें आप दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा रोड मरोड़ और उसमें मसाले भर के। एब्सोल्युटली। तो कत्ल की संगीन सजा इसलिए तजवीज की गई है कि आपने अपनी जुबान से एक ऐसा घाव लगा दिया है जिससे आदमी की दूसरे आदमी की मौत वाक़ई हो गई है। इसलिए कलाम में लिखा है कि वो मौत की सजा के लायक है। यानी ऐसा जी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रशीद साहब। जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, जैसे डॉक्टर साहब ने डॉक्टर गिल साहब ने अभी बयान किया है बड़ा खूबसूरत कि हम जो है गॉसिप को जो है हम उसको गुनाह के ज़िम्रे में लेते हैं। जो गॉसिप जो है बिब्लिकली पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक गुनाह है। तो जब हम कहते हैं कि ये एक गुनाह है तो अब आप इस चीज़ को समझ सकते हैं तो ये कितना बड़ा जो है क्राइम हो सकता है कि। और देखें जैसे कि डॉक्टर गिल साहब ने बताया है कि जब आप गॉसिप कर रहे होते हैं, जो गॉसिप जब जिस शख्स के बारे में आप बात कर रहे हैं जब उस तक पहुंचती है तो वो बड़ी पेनफुल होती है। तो मैं इसको बिब्लिकल पर्सपेक्टिव से इस गॉसिप की डेफिनेशन इस तरह से करूंगा। द सिन ऑफ गॉसिप इज बेयरिंग बैड न्यूज बिहाइंड समवन्स बैक आउट ऑफ बैड हार्ट। मैं रिपीट करता हूं कि गॉसिप के जो मानी इसको हम तफसील से लें कि गॉसिप जो है इज ए सिन, द सिन ऑफ गॉसिप इज अ बेयरिंग बैड न्यूज, खबरें जो बुरी खबरें बिहाइंड समवन्स बैक, जिसके बारे में आप बोल रहे हैं आउट ऑफ बैड हार्ट। तो इसके लिए जो है वो उर्दू में बड़ा मेरे ख्याल में लफ्ज इस्तेमाल ऐब जोई गैबत करने के साथ साथ चुगलियां करने वाला, उसको भी आप कह सकते हैं कि वो गैबत करता है। ऐब जोई करना बाइबल में बड़ा क्लियर लिखा है कि ऐब जोई ना करो जी, ताकि तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए। तो इसके लिए अगर पादरी साहब अगर आपके पास बाइबल है तो आप देखेंगे आप मैथ्यू जो मत्ती रसूल की इंजील उसका 7 बाब और 3 से 5 आयत पढ़िएगा मेरे लिए। जी, यहाँ पे कुछ इस तरीके से मरकूम है, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के शहतीर पर गौर नहीं करता। और जब तेरी आंख शहतीर है तो अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका जो है वो निकालो। बहरहाल ये आयत हमें वाज़ेह करती है हमें अपनी करेक्शन करनी चाहिए, दूसरों की करेक्शन नहीं करनी चाहिए। यानी अपनी बड़ी गलतियों को करेक्ट करना चाहिए बजाय कि दूसरों की छोटी छोटी बातों को करेक्ट करें। जी जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर इमानुल साहब। और नाज़रीन, हमारे गेस्ट स्पीकर्स ने बड़ी खूबसूरती से इस टॉपिक के साथ इंसाफ किया है यहाँ तक, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आपसे दोबारा वहीं से सिलसिला शुरू करेंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक राह जीवन में। और आज हम बात कर रहे हैं गॉसिप्स पे, और ये एक ऐसा मौजू है जिसको अगर हम 3 घंटे भी चाहें, 2 घंटे भी चाहें तो हम हमारे नाज़रीन, हमारे गेस्ट स्पीकर्स जो हैं वो इस पे बातचीत कर सकते हैं, और हमसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं। लेकिन तो भी इसकी डिटेल में जाने के लिए मैं वापस डॉक्टर रशीद गिल साहब की तरफ जाऊँगा। डॉक्टर साहब, बताइए कि जो आप पहले कह रहे थे कि एक ऐसा संगीन जुर्म है जिसकी सज़ा के बारे में कभी किसी ने नहीं गौर किया, और बाइबल हमें मुत्तला करती है। हाँ जी, ये बिल्कुल बात सही है जो आपने फरमाया
کہ اس کی سزا بہت سنگین ہے. جی جی اور میں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی اس لیے ضرورت محسوس کی جی کہ اس کی جو سزا ہے وہ بہت سنگین ہے، جس کے بارے میں ہم نے کبھی بھی سوچا نہیں. ہم بڑی آسانی سے باتیں کرتے ہوئے دوسرے شخص کو رنگیدتے ہیں، تہس نہس کر ہاں، دیتے ہیں. ذلیل کرتے ہیں جی جی اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم سے اچھا اس دنیا میں کوئی نہیں. رائٹ رائٹ. لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم نے اس شخص کی تذلیل کر کے اس کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اعتماد کو توڑا ہے. بالکل. ہم نے جو بھی بات کی ہے اس شخص کی عدم موجودگی میں کی ہے جی. اور بغیر اجازت لیے کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوبارہ اس شخص سے دوستی نہیں کر سکتے اور نہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم کسی کے اعتماد کو قائم رکھ سکیں. تو ایسا کر کے ہم نے دانستہ یا نادانستہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے. اس کا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب کہ اس شخص کے خلاف تو کیا ہی کیا ہے، خدا کو بھی ہم نے ناراض کر لیا، جس کی سزا اسی لیے قتل وجب القتل ہے. ہاں، لیکن میں صرف اس لفظ پہ زیادہ اصرار کرنا چاہتا ہوں کہ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ ہم نے جب میں ہم کی بات لفظ استعمال کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے سب کے لیے انہوں نے کبھی اس بارے سوچا نہیں کہ اس کی سزا کتنی سنگین ہے. رائٹ رائٹ رائٹ. جیسے کہ آدمی کسی کو قتل کر دیتا ہے جی جی تو اس کی جو کیپٹل پنشمنٹ ہے وہ بھی جو ہے قتل ہی ہوتا ہے. ہوتی ہے. That's true. اور جب ہم کسی کے کردار کو، کسی کی شخصیت کو اس کی عدم موجودگی میں اپنی باتوں سے اتنا نقصان پہنچا دیتے ہیں کہ وہ سوسائٹی میں مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کا وجود نہیں رہتا، تو وہ بھی قتل کے مترادف ہے. اس لیے یہ ایک سنگین جرم ہے اور اس کی سزا بھی کلام میں جو ہے سنگین تجویز کی گئی ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ہم بہت لہک لہک کے دوسرے کی برائی کرنے میں مزہ لیتے ہیں. بڑے مزے لیتے ہیں جی، بڑے مزے لیتے ہیں. That's true. اور میں اکثر جب بھی مجھے کبھی اتفاق ہوتا ہے کہ میں خداوند کا پاک کلام دوسروں سے شیئر کروں جی جی تو میں اکثر یہ سوال کرتا ہوں کہ دنیا میں سب سے میٹھی اور لذیذ چیز کیا ہے؟ میرے خیال میں وہ یہی ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ جی شہد، مٹھائی، جلیبیاں، فلاں ڈمکا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے میٹھی اور لذیذ چیز ہے برائی کرنا، کسی کے بارے باتیں کرنا، اس کی شخصیت کو داغدار کرنا، اس میں عیب نکالنا، اپنی شخصیت کو جو ہے وہ بڑا ثابت کرنا. پسندیدہ میٹھا. ہاں، اور یہ جو ہے گناہ ایک ایسی چیز ہے کہ مٹھائی کھائیں گے تو آپ کا منہ جو ہے وہ پک جائے گا. یہ جو ہے کبھی آپ کا جسم جائے گا، پیٹ جائے گا نہیں. بس گناہ ایک ایسی چیز آپ کرتے جائیں، مزید اشتہا بڑھتی جاتی، مزید بھوک بڑھتی، اور کریں، اس کی انتہا ہی کوئی نہیں ہوتی. اور یہ چونکہ گناہ ہے کہ کسی کے کردار کو ختم کرنا، اس لیے ہم سب پر واجب ہے کہ اپنی زبان پر کنٹرول کریں. ویل سیڈ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر عزیز، آپ کی طرف آؤں گا. ہم کیسے جان سکتے ہیں، ایک ایوریج پرسن جو ہے وہ کیسے جان سکتا ہے کہ یہ گوسپ ہے؟ دیٹس اے گڈ کویسچن. ابھی میں تھوڑا سا اس کو مزید بڑھاؤں گا. جیسے ڈاکٹر گل صاحب نے بیان کیا ہے کہ یہ ایک بڑے چسکے لے کر اور چاشنی گفتگو ہوتی ہے. اس کے لیے بائبل میں امثال کی کتاب میں خاص طور پر چیپٹر 18:8 اور آپ پادری صاحب آپ نکال کے رکھیے گا امثال کی کتاب، اس کا 18 باب 8 آیت، اور ایک حوالہ میں پڑھتا ہوں امثال 26 باب اس کی 22 آیت. تو مزے کی بات یہ ہے کہ امثال کی کتاب میں یہ جو غیبت گوئی کرنے والا ہے، جیسے کہ ڈاکٹر گل صاحب نے بڑا اچھا بیان کیا کہ بڑی
लुत्फ अंदोज लजीज बातें होती है, मिठाई से भी ज़्यादा अच्छी होती हैं। देखें इसको किस तरह ये इम्पोर्टेंट है, ये जो टॉपिक है कि आप अमसाल 18:8 पढ़िएगा। उसमें लिखा है कि गैबत गो की बातें लजीज नवाले हैं और वो खूब हजम हो जाती है। और इसी को दोबारा देखिएगा कि अमसाल की किताब 26 बाब और 22 आयत में भी यही लिखा है कि गैबत गो की बातें लजीज नवाले हैं और वो खूब हजम हो जाती है। तो ये बात सिर्फ डॉक्टर साहब ही नहीं कर रहे हैं, इसको स्क्रिप्चर में भी बयान किया गया है कि वो बढ़ती जाती है। तो बहरहाल अभी हम आप का ये जो क्वेश्चन है उसकी तरफ वापस आते हैं कि ये जो है, जो आपने क्वेश्चन किया कि गॉसिप क्या है, किस तरह से हम इसको क्या कह सकते हैं। देखिए, मैंने जो शुरू में बयान किया था कि गॉसिप जो है इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड करना होता है। अगर आप देखें कि आजकल जो है आप फेसबुक देखें, आप ट्विटर देखें, आप जो है इंस्टाग्राम देखें, जो मैसेजेस हैं, एक बात याद रखेंगे, ये नहीं है कि हम गैबत में बातें कर रहे होते हैं। आप याद रखें कि जो हम आज मौजूदा दौर में, इस दौर में जो डिजिटल मीडिया के ऊपर बैठे हुए हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कि गॉसिप बन सकती हैं और हम उसको मजीद आगे फैला सकते हैं। देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, कुछ आप इस चीज़ से बड़े वाजे हैं। आपने फेसबुक जो है वो देखी होगी कि वहाँ पे कुछ एक्स नेटवर्क्स हैं, कुछ बी नेटवर्क्स हैं, जो डी नेटवर्क्स हैं, वो क्या करते हैं, वो किसी की जो है ऐप जोई सरेआम आवाम तक पहुंचा रहे होते हैं और कहते हैं कि इसको आगे बगैर जाने इसको आगे जो है फॉरवर्ड करो। तो इस तरह से गॉसिप मौजूदा दौर में मीडिया के थ्रू भी हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे पहले बताया कि गॉसिप जो है इज बेयरिंग अ बैड न्यूज, यानी क्या हुआ कि किसी की किरदार कशी की, जैसे गिल साहब ने बताया, डॉक्टर गिल साहब ने, कि किसी की किरदार कशी करना, और लेकिन बिहाइंड समवन्स बैक वो वहां पे मौजूद नहीं है। तो लेकिन अबाउट समवन, अब मैं इसको ये बयान कर रहा हूं कि बुरी खबर किसी शख्स के बारे में उसकी गैर मौजूदगी में करना और बुरी नीयत से करना, उसको मैं ये कहूंगा कि ये गॉसिप है। अगर हम बाइबल में जो मजीद इसको देखें, बेयरिंग बैड न्यूज किसी शख्स के बारे में, तो पादी साहब आप देखिए, आप हवाला पढ़िएगा अमसाल 20 बाब उसकी 19 आयत। जी, यहाँ यूं मरकूम है, जो कोई लुतरापन करता फिरता है, राज फाश करता है, इसलिए तू मुंह फट से कुछ वास्ता ना रख। तो कितना खूबसूरत, ये बात मैं नहीं बयान कर रहा हूं कि जो किसी के राज फाश कर रहा है, बिब्लिकली ये जो अमसाल की किताब है उसमें कितना क्लियर लिखा है कम्युनिकेशन कि उसके साथ जो है उससे अवॉइड कर, जो पर्सन जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट बनाता है। और एक बात याद रखें कि ना सिर्फ चुगली करने वाला को कहा गया है। अगर आप जो अमसाल की किताब उसके 17 बाब उसकी 4 आयत पढ़ें पादरी साहब, ये हमारे लिए बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि 17 बाब 4 आयत जी यहाँ पे कुछ यूं है कि बदकिरदार झूठे लबों की सुनता है और दरोगो मुफसिद ज़बान का शिनवा होता है। एन ईवल डूअर और रॉन्ग डूअर लिसन टू विकेड लिप्स। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि कई दफा ये बात बड़ी गौर तलब है यहाँ पे कि सुनने वाला भी कई दफा उतना ही जो है शामिल हो जाता है अगर वो उसको मना नहीं करता। इस तरह से ये जो आज का टॉपिक है, इसमें से हम कुछ और चीजें भी सीखते हैं कि ना सिर्फ करने वाला, सुनने वाला भी उसमें शामिल हो जाता है और फिर उसको जो है कन्वर्सेशन जो है वो जारी रहती है। जी, वेल सेड डॉक्टर साहब। जी, डॉक्टर गिल साहब, आप इसको बिब्लिकली मज़ीद कैसे सपोर्ट करेंगे जो हमारे नाज़रीन के लिए मुफीद साबित हो, ताकि हम सब उससे गुरेज कर सकें? मैं तो याकूब का ख़त और उसका पहला बाब और 26 आयत को जो है वो ज़्यादा अहम समझता हूँ और हमारे सबकी राहबरी और रहनुमाई के लिए है। जी। अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे और अपनी ज़ुबान को लगाम न दे बल्कि अपने दिल को धोखा दे, तो उसकी दीनदारी बातिल।
वेरी गुड। अब देखिए कि आज के दौर में हम सभी बहुत ही दीनदार होने का तासुर देते हैं। मैं अपनी ज़ात की बात करूं तो मेरा मकसद यही होता है कि मैं अपने किरदार से, अपनी बातों से, अपनी गुफ्तगू से दूसरे को ये तासुर दूं कि मैंने कभी बुराई नहीं आई एम द बेस्ट। की। आई एम द बेस्ट। दूसरे लफ्ज़ों में मैं अपनी शख्सियत को बेचता हूँ अपनी बातों Right, से, right, खूबसूरत बातों से, शेर व अदब से, किसी तरह भी। लेकिन ये सारी चीज़ें खुदावंद को लभाती नहीं है। अब दीनदारी का ये एक तकाजा ये है कि हम अपनी जुबान को काबू में रखें। पहले तोलो फिर बोलो। जी जी। कान दो है और जुबान एक है। ज्यादा हमें सुनने की सुनने में हमें तेज होना चाहिए। यानी जो बात आपने यहाँ मेंशन किया है कि पहले तोलो फिर बोलो, यानी तोलते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि खुद मैं जो कहने जा रहा हूँ खुदा उसके बारे में क्या कहता क्या है। कहते हैं, वो वाजिब भी है Right. या नहीं वाजिब। दैट्स ट्रू। और ये एक बुनियादी बात है। लेकिन होता क्या है कि जब हम बात करते हैं, जब बुराई शुरू करते हैं तो हम बेतकान बोलते जाते हैं नॉन स्टॉप होती है बता। दैट्स ट्रू। और यही एक और बुराई को जन्म देती है। वेरी गुड। और ऐसा चूंकि हमारी जुबान पे हमारा काबू नहीं रहता, हम उसको लगाम नहीं दे सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, Yeah. इससे मजीद बदी बढ़ती है Very good. और हमारे मुआशरे में Yeah. बुराई बल्कि बढ़ती बल्कि है। उसमें और लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। और इसकी जो कंडीशन रखी गई है कि वो शख्स अगर वो कहता है कि मैं दीनदार हूँ, दीनदार से मतलब ये है कि वो खुदा के करीब है या उसके अहकाम को पर पूरी तरीके से चलता है, उसकी बातों को मानता है, तो वो एक अहमकों की जन्नत में रहता है। दैट्स ट्रू। दैट्स ट्रू। वेरी ट्रू। क्योंकि वो ना चाहते हुए बिल्कुल, नादिस्ता बिल्कुल। तौर पे एक ऐसा गुनाह करता है जिसकी सजा मौत है। वेल सर, डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर अजीज, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमारे नाजरीन के लिए कोई ऐसी बात बताएं, ऐसा तरीका कि कैसे हम इस बात को इंसानी जिंदगियों में रोका जा सकता है। ये पाजी साहब ने बहुत अच्छी बात की है। मैं इसको यूं बयान करूंगा कि जब कोई वबा फैल जाती है, अब मैं इसको ये कहूंगा कि आप ये कह रहे हैं कि ये जो ऐप जो ही करना है या गॉसिप है, ये एक वबा है, क्योंकि ये एक क्रॉनिक डिजीज है। और जब तक इसको प्रिवेंट ना किया जाए, इसको ये मजीद और ज्यादा जो है वो बढ़ती जाएगी। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जो सोसाइटी में भी कई दफ़ा हमारी कोई प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो डिजीजेस होती हैं। अब देखिए कि जैसे मैं मजीद इसको, जैसे मैंने आपको पहले बयान किया था कि क्या है कि किसी के बारे में गलत खबरें पहुंचाना उसकी गैर मौजूदगी में, और फिर जो है उसके साथ बैड हार्ट, ये जो लास्ट मैं अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, बुरे दिल से, बुरी नीयत के साथ जो है। तो देखें कि क्यों ये आखिर कोई शख्स जो है, अगर उसको कोई डिजीज है या कोई प्रॉब्लम है, अगर सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है तो वो क्यों कर रहा है, उसका मोटिव क्या है। तो आप ये चीज़ मैं बयान करना चाहता हूँ कि जो है वो उसका मोटिव क्या हो सकता है। वो जेलसी हो सकती है, वो एंगर हो सकता है, वो उस शख्स के बारे में हेट करता है, उसको पसंद नहीं करता। तो या वो शख्स बहुत मगरूर है, वो एजुकेटेड है, वो सोचता है मेरे जैसा कोई और आलम ही नहीं है, वो दूसरों को जो है कमतर समझ रहा है। जी जी जी। और एक और शख्स होता है जो कि सिर्फ बोर हुआ है, उसको कोई काम नहीं है, तो वो सिर्फ वो बोर्डन की वजह से कोई ना कोई किसी के बारे में वो बात करना चाहता है। लेकिन कुछ शख्स लोग ऐसे भी होते हैं जो फियर की वजह से, यानी कि अगर वो महफिल में बैठे हैं, कभी बोलते नहीं है, यार अगर मैं कोई बात नहीं करूंगा तो पता नहीं दूसरा शख्स क्या करेगा, उसको ये मालूम नहीं है। और आज के इस प्रोग्राम से नाजरीन ये बहुत वाज़ेह हो जाएगा, अच्छा है बल्कि हम देखें कि क्या गॉसिप क्या होती है और हम कैसे उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं एक हवाला पढ़ूंगा जो 1 Corinthians चैप्टर 10 उसकी 13 आयत, कि तुम किसी आजमाइश में नहीं पड़े हो जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो,
اور اس کا دوسرا حصہ ہے کہ اگر آزمائش آتی ہے تو خدا اسے نکالنے کی راہ بھی مہیا کر دیتا ہے. کئی دفعہ ہم لوگ ایڈکٹڈ ہوتے ہیں. میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں, کئی 1 2 ایکس وائی اشخاص سے بات ہوئی ہے تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں کہ جی ہمیں سکون ہی نہیں ملتا, ہمیں مزہ نہیں آتا محفل کا جب تک ہم بات نہ کریں. اب دیکھیں اس سے ہم نکل ہی نہیں سکتے. ہم کیا کریں, ہم نے کوشش بھی کی ہے بٹ اٹس ویری ہارڈ ٹو ریزسٹ فرام دیٹ کائنڈ آف پرابلم. تو اس میں دیکھیں کہ بائبل اس کو کہتی ہے کہ اس کی ٹریٹمنٹ ہے, اس کی پرسکرپشن موجود ہے. کیا اس کی پرسکرپشن ہے کہ خدا کیونکہ ہمارا ایسا سردار کائن خداوند یسوع مسیح جو آسمان کے اوپر موجود ہے, وہ ہماری کمزوریوں میں کیسے ہمارا ہمدرد نہیں ہوگا. تو ہمیں اپنی ٹریٹمنٹ جو ہے دعا کے ساتھ شروع کرنی چاہیے تاکہ ہم اس سے جو ہے مزید کریں, اور ہمیشہ گڈ نیوز رکھیں, دوسروں کے بارے میں اچھی بات کرنے کی کوشش کریں. اور اگر کسی کے ساتھ آپ کو کوئی گلہ یا شکوہ یا کسی کے بارے میں آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ پرسنلی اپ فرنٹ اس کے ساتھ جا کے بات کریں تاکہ اس کی بھی جو ہے بہتری ہو سکے, اور اپنے دل کو چینج کریں جو کہ دوسروں کو پیار کرنے والا ہو. چاہے آپ ایکس ریلیجن سے ہیں یا وائی سے ہیں یا ڈی ریلیجن سے ہیں, یہ مسیحیوں کے لیے بھی ہے اور دوسروں کے لیے بھی ہے کہ ہم اپنے دل میں دوسرے انسانوں کے لیے محبت پیدا کریں, اور یہی مسیح خداوند کی تعلیم ہے, لو ادرس. جی ویل سر ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر گل صاحب, آپ جب ہم اس کی ٹریٹمنٹ تک پہنچ گئے ہیں تو آپ اس کو مزید کیسے انسانی زندگیوں کو بچانا چاہیں گے؟ میں تو اسی چیز پہ اصرار کروں گا کہ ہمیں زبان کھولنے سے پہلے, بات کرنے سے پہلے یہ جانچنا چاہیے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ میرے بھائی کی ترقی یا تعمیر کے لیے ہے یا اس کے نقصان کے لیے. جی جی. تو آپ ان ساری باتوں کو چند اشعار میں کیسے؟ جی میں اس کو کوشش کی ہے کہ عرض کیا ہے, جو زبان کو لگام دیتا ہے, جو زبان کو لگام دیتا ہے, جی سب سے عمدہ پیام دیتا ہے. واہ واہ, ویل سیڈ. جی جی. جو زبان کو لگام دیتا ہے سب سے عمدہ پیام دیتا ہے, زخم بھرتا نہیں زبان کا کبھی, زخم بھرتا نہیں زبان کا کبھی, درد ہم کو مدام دیتا ہے. واہ, بیوٹیفل بیوٹیفل ڈاکٹر صاحب. حسد کرنے سے کچھ نہیں حسد کرنے سے کچھ نہیں حاصل, سب کو یزداں مقام دیتا ہے. بہت سب کو یزداں مقام دیتا ہے, پست حالی خدا کو بھاتی ہے, پست حالی خدا کو بھاتی ہے, درس ایسا کلام دیتا ہے. بیوٹیفل. پیٹھ پیچھے نہ ہو برائی جب, پیٹھ پیچھے نہ ہو برائی جب, پھر وہ برکت تمام دیتا ہے, جو زبان کو لگام دیتا ہے. بہت خوب ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر رشید گل صاحب, ڈاکٹر عزیز, آپ کے تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. بہت اچھا لگ رہا ہے اس موضوع پہ بات چیت کر کے. دل نہیں کر رہا کہ ہم یہاں سے اٹھیں, لیکن وقت کے جو ہے وہ ہمیں اجازت نہیں دیتا, کہہ رہا ہے کہ اٹھو. اور ناظرین, جو ٹریٹمنٹ آج بتائی گئی ہے اس پہ دھیان دیجیے, کوشش کریں ہم سب کہ اس کو اپنی زندگیوں میں اپنا سکیں. اور خداوند نے چاہا تو نیکسٹ پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی, اور اس دعا سے رخصت ہوتے ہیں کہ اب جو ہمیں ٹھوکر کھانے سے بچا سکتا ہے اور اپنے پرجلال حضور میں کمال خوشی کے ساتھ بے عیب کھڑا کر سکتا ہے, اور جتنے اس کے حکموں پر چلیں انہیں خدا کا اطمینان حاصل ہوتا رہے. اسی خدا کا جو ہمارا منجی ہے, جلال اور عظمت اور سلطنت اور اختیار ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے جیسا ازل سے ہے, اب اور آخر تک ہوتا رہے. آمین.